دم خوش تماشاوانین هیجا هم بخیر هاتنه برنامه نو یا باسی روج و کردستان بیستو روجلاتان آوین بویا دورا شر و آلوزیین هرمی هر وها آلیین ناونتوی با آویک اکتیو دیوان آلوزیان ده رول دلیزین یک جوان ولاتین کو باندورا خو ده هرمی ده هری بهیز هی روسیه لگل روجناموان هجار شامل دید تبرامه یا دوام آباسی روج ده جستودیوامه یا دهوکه ام دی لسر هرگلین سیاست روسیا لروجلاتا ناوین راوست. لترکیه میدان خبات یا پارتیا دموکراسیا گل هر دچه تنگافتر دبه. قیوم لسر شاردارین گریدای BDP و HDP و نهاجی دست سرکرنا شاردارین دیاربکر گلتانک شاناکو فرات انده. لگل پارلمنتری HDP آدم گوری جستودیا میج آنکره روشا HDP آنها او هلوستوان با آخفن. دم باش که آدم تو بخیر هاتی برنامه باسی روز کردستان 24. دم باش دم ها بخیر به بریز باتون. که آدم امجد دست سرکرنا بری و برین HDP و DBP دست پی بکن. برپرسین و به تهمت پیشگیری تروریسمی تین دست سرکرن. بردف که این حکومت دبیجن کو گریدان آوان به ریخسنین تروریست و هیا هلوست آود وی بابتی ده چیه؟ بله حیف مخابن که اوا ایتامک قریج و گرانه که للمتی کرن که اموک پارتیک امی بیجن که مد دموکراسی دای پیش خواه جبو دموکراسی و کوی عدالت جیب بل کردستان و لترکی سیاست دکن ام روبروی و ایتهامی هاتن که او ایتهام براستی جی نای قبول کرد و کنزانن که به سالانه که او ایتهامنه جعالی دولت ترک لسیاست کرد کرن لی بخواه مجبور من او سیاست که به ناو امی بجن ترور دهاتن ایتهام کرن وان محطاب گرتن و کنزانن که 2013 جی او اراده که ایرو به ناو HDP لپارلمنت ہویه به پشگیری و آلیکاری آوان و کنزانین که مسئله کردکشه کرد به آسته که همی بیجن دولتی به دست حکومت محطبات گرتن پیواجوی آشتی چارسری به PKK را به برزوی جالان را حتی گفتگو کرن به آلیکاری HDP جبر ویجی او گوتن جبر تنگاسیا دولت پیکتی جبر که دولت خوازه پیشیا سیاست سیویل بگره وان ای تمام مدکه برین ها و تشته گوت براستی از دگل و ملی از غازم سر راست بگیم جی زمین سیاست سیویل تنگ نبویه دولت ترک دخوازه که زمین سیاست سیویل عالی کردان و علیه کردان و تنگ بکه او تشتین که ایرو تین سری ما دست سر گرتن همه بیشن شاره دارم و سیویل نونری می سیاسی و حتی بلکه ایرو و صبح جی گرتنا پارلمانتران تیوی معنی که دولت ترک تشتی که لهمبر PKK نکاره دست بخه دخوازه لهمبر سیاست کرد یا سیویل یا دموکراتیک دست بخه که دست سری دانی سر اراده و گل که او هفته خزیرانی یکی مجداری که کتب و پارلمانت و ترکی جبو آشتی و کوی دموکراسی برزگه وری نها دوزگرین که دوزیل دیجی شاردارین HDP شاردارین HDP و دیکن دیبیجن کو اتومبیلین شاردارین HDP دی کولاندنا هندکان ده هاتنه بکارانین اوه کی وکی تهمت کی لدیجی شاردارین HDP بکارتین بله راست او تهمت برین ها دهاته کرن و کنزانن کو بری هفته خزیرانی دما کو پیواژه آشتی چارەسەری جی او هندک هاتبونه کلان و دهاتنه کلاندن و دمیجی دولت ددید هنک آلاو دهاتنه بکار آنین لی او آلاوین دهاتنه بکار آنین یا نمی بیجن بزوری جی دست امی بیجن کارمندان هاتن درخستن یا جی او آلاوین که امی بیجن تیم بکار آنین و کنزانن کل سر ناوی شارداریان قید کرینینه شارداری و کری جوان استفاده دکه کو او سیاره او آلاوین که امی بیجن دست شخصان مال شخصانه به شکل دیجی دبه که امی بیجن حاطبنه دست خستن کو حاطبنه بکارانین او تشت
جبر کو ام بجن یعنی تشتی نمیشونه ام بخواهی جخواه رد دکن لی و کن زانن کو پشتی 15 تیرمه حتی نها گلک امی بجن دولت ترک حکومت AKP دست دانیه سر شخصان سر مال شخصان کو در ناوان دا امی بجن کارمند خباتکار دولت هنه کو پشکریا جماعت کریه کو به تهمت ترور تینه بناو کرن لی حتی نها یک جوان جبون آوه که همه بیشن وک مسئولک سیاسی نهاتیه گرتن پشکریا شهرداری مزن یا استانبول یا انقره یا ازمیره یا همو باجار اندن وک کنزانن که پیش چاوی رایا گشتی دهاته کرن که رایا گشتی پیش آهده نهاجی هم دکارن لسر همه بیشن مدیای دلیل آنجوه را ببینن که به دهان کنفرانسان به دهان همه بیشن سازی و خبات به خاپیشاندان یانجی چالاکین مدنی دا وان شهرداریان وان سیاسیین که ایرو دنو AKP دا سیاست دیدکن پشکری دادن اوی جماعتی اما حتی نه یک جوان جبر وان پشکری این خواه نه تهمت لسروانه نه جهاتنه بنچاو کرن بله بگومان نها جعالیه دستلات و برز گوری سیاستک لروجاوات بری و برن یعنی روجاوای ترکیه سیاستک دن لباکوری کردستانی تیری و برن انگو یاسا روی که ویل روجاوای ترکیه هیا و روی که ویجی لباکوری کردستانی هیا وکه HDP yani şermezarkirina kiryarın vaha kul Bakure Kurdistan'ı birevet için hun çe helkeftinan de parlamentoa Türkiye'de bekleyin. Naha em veji seraraz bikin vek em bijin partiyek muhalif çalakin medeni em de nav gel xada bikar bektinin. De nav van çalakiyan da de beku hene kes be inisiyatif axu em bijin tiştên ku em bijin teqabil şiddet bike bikar ani benji nay ve mane ku ewa teröre ewa peşkiriya teröre ve konzanin ku brez Demirtaş bixwe jî deh jî îro jî behs kir heger ku wan şehredariyan bixwe yê quruş heta îro rasterast wek pêşkirî dabe PKK ku em hemû hazirin ku derkevin li hember dadgehê ku em ji vê karê xwe yê pîroz jî em îstifa bikin. Ji ber vê jî di wê noqtê de tu birînek me tune. Ema ew barîdoxa rewşa siyasî rojhilata navîn ji ber ku têk çû. Ji ber ku hikûmeta AKP jî hesabı kitêbê xwe da têk çû li Sûriyê, li Iraqê, di şerê em ê bêjin Rojava û Musilê da mecbur e ji bo ku raya giştî bixapîne manipüle bike li ser em ê bêjin siyaseta Kurd da tê dixwaze ku îro HDP ji denklemê derxîne ji bo ku pêşerû jî bikare di hilbijartinek pêşwex de ser bikeve. Hemû girêdayê vê guherînên stratejîkên rojhilata navînin ve konzanin ku ev îthamên îro li me dikirin li Rusyayê jî dikirin. Li İsrailê jî dikirin. Heta car car li Herêma Kurdistanê jî dikir. Ema îro tu mêze dikî li gel van xweşî bêşe ema dema ku keta tengasî ew guherînên ku li Bakurê Kurdistanê çêdibin li ser van dixwaze ku siyaseta demkî bide pêşa xwe ji bo ku bikare hikûmeta xwe serpiyan bigire. Em bi rastî naxwazin ku van spekülasyonan. Li aliyekî bêguman desthilat diyare ku dixwaze HDP qels bike, HDP, BDP lawaz bike. Lê li aliyê xizmetguzariyê de diyare ku li Bakurê Kurdistanê xelk jî ji xabatên şaredariyên ku destê HDP û BDP de bûn gelekî nememnûn e. Belê. Yani ew îdia dibe ku rast be heger ku textîra xelkê be ser seran ser çawan em mecbûrin hesabê bidin gelê xwe. Gelê me ji bo ku xizmetê em anîne ser desthilatê xusûsan jî ve ku zanin ku şaredarî ne di destê partiya me HDP dane di destê DBP dane ew jî pêgiriyeke HDP ye. DBP bila vê rexneya gelê me helbet divê berçav bigire li gor vê divê maqa guherîn bersivê xwe bide. Heger nede helbet rêya hesabpirsîna xelkî jî ve konzanin ku di demokrasî da belliye hilbijartin e. Di hilbijartinan de helbet divê gelê me textîra xwe dîsa pêşkêşê raya giştî bike. Ema îro îthamên ku li van şaredariyan tê kirin bawer bikin hemû jî derevin ji bo ku siyaseta Kurd bêxin tengasî van iddiayan hikûmet bi destê xwe li ser dadgehan li ser hakim savcıyan ferz dike ku ve konzanin 15 tîrmehê heta niha yek mehkeme nikare dijî hikûmetê biryarekî bide.
çawa ku 5 me 6 me berên ha serokê DBP hata girtin birêz yüksel 5 me şunda jî bê tespîtkirina suçekê dîsa hata berdan. Madem ve girtibû ve iftira lê dikir ve got piştgiriya terorê dike çawa dibe ku di 5 mehan da ew dosya paqij derket ku hûn mecbûr man birêz kamuran yüksel berdin. Ji ber vê ez dibêjim, ez naxwazim bikim spekülasyonan ema bi rastî jî 15 tînmeyê heta niha hikûmet nehiştiye ku adalet ser rêya heqî em ê bêjin biryara xwe bide ku wek hûn zanin ku heftê Xiziranê heta niha jî heyf mixabin hikûmetê siyasetekê xasmane li hember siyaseta HDP li hember muxalefeta HDP daya pêşçavê xwe heta hinek caran xwe nagire hemû partiyên Kurdan, hemû saziyên Kurdan wek hûn zanin astengî û em ê bêjin tengasî zor zextê dide ser wan. Mesela mamosteyên me girtin ên ku em ê bêjin xwedî sendîqa çima ew ji kar avêtin? Çima saziyên sivîl digire? Heta ku em dikarin bêjin partiyek me ku wek em ê bêjin wek partiya Kurd ku tê nasîn PSK nekarî li Manîsayê tabelaya xwe sê rojan da li qandî bigire. Çima pekî li hember wan jî hatin xezebê ku nehiştin siyasetê bikin? Di vê noktê de bila hikûmet bersîvê bide heger ku tenê ew muamele li gel me bêkirin ez bawer dikim ku mümkün e ku raya giştî takdir bikevî siyaseta wan. Belê keka dem berî dusê heftiyan civîna giştiya HDP pêkat ku di vê civînê de yani bingeha pêkanîna wê civînê bi xwe jî li ser wê yekê bû got nerahetiyek di bingehê HDP bi xwe de jî heye. Te bi xwe jî di hevpeyvînekê de min xwend ku te got hin nerahetî hene û divê em van nerahetiyan di nav HDP de gengeşe bikin. Min bi xwe divê hevdîtinê da negotibû nerahetiyanê, me gotibû di nav HDP da nirxandinên cuda tên kirin ez bi xwe jî ji yek ciwanim ku wan nirxandinên cuda em bi rehetî dikarin di nav HDP da bikin û em derve jî dikin. Ji bo navê jî ew tespîtên ku me berî niha bi dehan caran kiribû ku eynî tiş dîsa jî me îro wek rexne me anîbû ziman. Lê heyf mixabin tabî ku piştî civînê hêvî dikir ku ew hevdîtin dê bê îlan kirin. Lê heyf mixabin ku yanî van hewalan belkî berî civînê ew parve kirin ku ewa ji bo siyasetê, ji bo ciddiyeta siyasetê ewa tiştek sivik bû. Di vê noktê da helbet cihê ku daxiyek ku em teslîm bikin ku birêz Demirtaş rexneyek di cî da li me kir. Her çi qas em wek pêgirin ji ber ku siyaseta me, huquqa me, em ê bêjin navê me cuda ye ku em li gel HDP siyasetê dikin ema dîsa jî ciddiyeta siyasetê vê ihtiyac dike ku meriv rexneyê xwe bi rêv rêbazên huquqî yên partî meriv wane bîne ziman ku tevî vê jî bi dehan caran ew rexne me kirîne ku ew rexne rexneyên navxeyî yên partiya me ne ku nayê vê menê ku partiya me li hember van gotinên dewletê, van îtamên dewletê em ê bêjin ku ketiye rêyê xeletde ema helbet ji bo ku partiya me siyasetek demokratîk da pêşiya me bi rastî jî di vê noktê da bi rehetî divê nirxandin jî divê kêmasî xeletî jî bi şêweyeke em ê bêjin medenî demokratîk bîne ziman ku bi vê şeklî me jî ew anî ziman. û hesta HDP li girêdayî van rexneyan wê çi bê? Ê ku ji aliyê raya giştiya Kurtên, ne ê ku ji aliyê bêguman ji aliyê hikûmetê ve ber bi HDP veçin. Ê ku ji aliyê raya giştiya Kurd ve weke rexne beramberî HDP tê nekir. Yani birêz Demirtaş jî behs kir berî niha ku van rojên ku em tê da teng derbas dikin ku ew rexneyên ku xelk li me dikin ser seran ser çawan. Xusûsen jî dengdarên me mecbûrin ku vê rexnê li me bikin em jî mecbûrin ku vê rexnê pêşça bigirin ku bikarin li ser vê siyaseta xwe nû bikin. Di vê noktê da tu pirsgirêk tune lê îro dewlet hikûmet nahêle ku gelê me rexneyê me bigire ku bikare em ê bêjin bandorekî ser me çêke ku em jî bikarin di vê zemîna siyasî demokratîk da xeletî şaşiyê xwe pêk bînin. Heyv mixabin îro piştî heftê Xiziranê heta niha
HDP nekariye siyasetek demokratik li parlamentoyu bimeşine parlamento sematiye girtin. HDP nekariye mitingê xwe daxuyanî xwe bide lewra polîs û askerên devletê neheştiye em di sikakan da van daxuyaniyan xwe wan mitingê xwe bikin. Neheştine em li gelê xwe rûnên ku wan rexneyên xwe di qadan da, di salondan da guhdarî bikin ku em bikarin vê siyaseta xwe nû bikin, xeletî şaşiyê xwe telafî bikin. İlla billah hatta îro ku tiştê ku mekirî zêdetir ji bo vê bûye ku em pêşiya şer bigirin. Heyv mixabin rojê dehan cenazetên. Dehan kes ciwan tên kuştin ku bi sadan ji we kun zanin ku kes û kar û gelê me heft salî heta heftê salî hatin qetil kirin ji bo ku cenaziyan rakin. Ji bo ku wan defin bikin. Ji bo ku mexduriyeta wan em telafî bikin. Me siyaset hiştiye ku em xizmetê dikin. Ji ber wê jî bi rastî jî haya me pê heye rexneyên ku xelkî li me hene lê ji bo ku ew rexneciyê xwe bigirin jî dewlet nayile ku em siyasetek demokratîk li Bakurê Kurdistanê li Tirkiye em bimeşinin sersazî me da digre. Hevserokên me, hevserokên şaredarîn me digre binçav dike ku heta niha yekî jî neheştiye nekariye du me sê me çar me em ê bijin peyvîra xwe bînin cî dema ku me hevserokek ji bo saziyek xwe me hilbijart du roj tûn da şê roj tûn da heyv mixabin yanî dewlet wan binçav dike ku îro gelek bajarê me de em ê bêjin nûnerên me di hewsê da ne yan binçavkirîne yan jî girtîne ku hevserokê me tune ne ku em xebatên xwe ên siyasî demokratîk bimeşin. Keka dem di nav HDP'de bandorek bihêz a çepgirên Tirkiye lê gava tê piştgirî ji bo HDP yan jî ji bo aloziyên ku li Bakurê Kurdistanê mirov reaksiyonekî erênî empatiyekê ji aliyê rojava ve ji bo Kurdistanê nabîn. Yani bi rastî xusûsen ji bo çepa Türk ê ku di nava HDP da ez tevlî wê tespît dinînim ji ber ku ez bixwe jî rasterast kesên ku ji çepa Türk hatine yan jî kesên ku ne Kurd û hemûyan jî ez yek û yek bi wan ra mesayî dikim ku ew jî bi qasî me hesasin. Ew jî bi qasî me berxwe didin ji hekarî bigre heta İstanbulê kar û xebatên siyasî dimeşînin gelek caran jî ve kun zanin ku êriş li wan tê kirin nikarin di saziyên xwe de em ê bijin xebatê xwe bikin. Ema heger ku hûn wek raya giştiya Tirkiye hûn bêjin ez jî tevlî we dibim. Heyv mixabin raya giştiya Tirkiye ê ku liberal, ê ku demokrat, xusûsen ê ku zêdetir min jî eleqedar ket raya İslamî muhafazakar heta niha yekê ji wan li hember van kirinên xirabî hikûmetê dengê xwe nederxistiye. Çalakiyek medenî pêk neaniye, daxuyaniyek nedaye. Ve kun zanin ku çend rewşenbîr hebûn ku ew rewşenbîrên ku em ê bêjin zêdetir liberal, sosyal demokrat hinek ji wan jî İslamî bûn ji ber daxuyaniyên xwe nivîsên xwe hatin girtin û hinek ji wan hatin binçavkirin, hinek ji wan jî ji kar hatin dûrxistin. Vê pêtir raya giştiya Tirkiye heta niha li ser demokrasî, edaletê pêşiya vê zulma devletê negirt, berteka xwe şanî neda. Ji ber vê jî em jî dilgiranin xemgînin. Me nedixwaz civaka Tirkiya demokratîk di vê noxtê de hem Kurdan tenê bêlin hem jî vê zulma devletê çavê xwe lê bigirin. Ema ve kun zanin ku ez lome ji xelkê jî nakim. 15 tîrmeyê heta niha dewlet bi destê hikûmeta AKP li xelkê hatiye xezebê. Heyv mixabin tarixa Tirkiyeyê de ew qas ensan ji kar nehatibûne dûrxistin. Ew qas ensan nehatibûn binçavkirin û heta insanên ku hatin qetilkirin hinek ji wan nekarin cenazê xwe rakin malbatê wan. Yani ji ber wê jî tiştên sosyal çê dibin. Yani ku ez dibêjim bêlo me tiştê ku îro li Sûriyê çê dibe ku sebeba wê ew e ku em ê bijin zulma Esedê ji bo navê jî gelek dewletan tedexûlê vê şerê navxweyî Sûrî kirin gelek sazî gelek rêxistin jî di navî şer dane ji bo ku millet zulmê xilas bibe lê Tirkiye aynı ev tiştê kirin ema heta niha ne dewletekî ne jî rêxistinek navdewletî heta niha tedexûlê vê siyaseta dewlet ya li ser tund tijî awakiriye nekir. Ji bo navê jî heyv mixabin îro gelê Kurd maye tunê lê wê kun zanin ku gelê Kurd ne îro bi dehan salan e tenê ye û berxwe dide ji bo heqê xwe jî dest bixe înşallah niha şûn da jî dê berxwe bide. Keka de mirewşa Tirkiye ya heyî baweriya we bi siyaseta legal
لاواز و قلسکریه Yani ve konzanın ku me jber ku hükümeti legel PKK be nabenkariye HDP danûstandinek diplomatik ji bo çareserî aştiyane da bu pêşiya xwe me jî dixwast em piştgirî bidin vê siyaseta devletê em ketin hilbijartinan em ketin parlamentoyê heger ve konzanın bi rastî jî heta îro devleta Türk guherînek yasayî nekiriye ku baweriya me icraatên devletê bê ku em jî rihetî bikarin siyaseta sivîl demokratîk baweriya xwe pê bînin ema îro tiştê ku me dît îdî bo sebebê wê baweriya me halê hazir ji siyaseta demokratîk û xusûsen di nava parlamentoyê de nemaye ema ji ber ku devletê zulm zordarî me dike ji bo ku milletê me mexdûr nebe ku ev îradeya milletê me teslîm mekiriye em ser pêyan bigirin em berxwe didim ji bo ku siyaseta sivîl têk neçe heger ku wiha biçe heyf mixabin nivşên pey me ku îdî ne mümkün e ku baweriya xwe siyaseta sivîl bînin ji bo ku meseleya Kurd bi aştiyane çareser bibe ema em wek em ê bijin siyasetmedarên Kurd ku bi dehan salan e tecrübeyeke mayînde li gel me heye em vê bawerî ne ku em bi hamasetê bi hîsiyatê nikarin hereket bikin em mecbûrin ku realîst bin heta ku derfetên siyaseta sivîl hebe zerre misqal jî bimîne helbet em ê vê rê dene pêşiya xwe ve konzanin ku îro dîplomasiya dunyayê da gelê Kurd gelek pêş veçû xusûsen Başûr û Rojavayê Kurdistanê ev siyaseta sivîl û pişt wê jî dîplomasiya xurt li gel devletên havirdûr hate meşandin heta noktayekî me encamek baş dest xist ji ber wê jî îro ne ji bo xatira AKP ne ji bo xatira mayîna parlamentoya Tirkiyê ji bo xatira dîplomasiya dunyayê helbet siyaseta sivîl divê em ser pêyan bigirin ema ji bo wê lazim nîne îlla em mecbûr mehkumê parlamentoya Tirkiyê bin rêv rêbaz alternatîv zêde ne belê çi metodên sivîl demokratîk dikarin rê li ber tevgera Kurd kêşeya Kurd doza revaya Kurd li Bakurê Kurdistanê bibexşe min baş fêm neke tu dikarî dubare bikî pirsa bi rêzgeverî çi metodên sivîl demokratîk dikarin rê vekin te got alternatîv hene ew alternatîv çi ne mamosta îro ji ber ku rewşeke xirab dene tund tu jî esas e şerê pevçûn di navbera devleta Türk PKK da pêk tên dengê siyaseta sivîl nemaye lê ve kon zanin heger ku şans derfet bê dayîn ku bê tund tu jî rewşeke aram derkeve pêşiya me ez bawer dikim ku çawa heftê xizîranê me ispat kir ku siyaseta sivîl dikare serkeftinên mezin dest bêxe dikare hin destkeftan jî pey xwe da bîne ez îro ji vê baweriyê me siyaseta sivîl mümkün e ku çareseriyekî aştiyane dîsa pêk bîne devleta Türk mecbûr bike ku hukûqa Kurdan binase hebûna Kurdan binase ema ne tenê li Bakurê Kurdistanê nihar tewaiya rojhilata navîn û tund tu jî şîddet û şer serdest e ji ber vê jî tu parçeyeke Kurdistanê siyaseta sivîl îro nikare xwe serpêyan bigire ez ji ber vê jî nikarim ez bi hêvîdar bi xweşî ez pesnê em ê bijin siyaseta sivîl bidim ema baweriya me ev e ku ji bo Kurdan xusûsen jî li rojhilata navîn rêya tekane siyaseta sivîl e lê helbet heger ku li hember gelê Kurd êrişek mezin çêbe ji bo can û cesedê Kurdan têk bibin ji bo ku malê Kurdan qezencên Kurdan têk bibin helbet gelê Kurd jî dikare bi şiklekî parastina xwe pêk bîne ji bo wê jî serî li rêyên din bide ema ez wek kesek siyasetmedar qeneeta me ev e ku li Bakurê Kurdistanê heger ku em li gel gelê xwe bi hewre bikarin bi ısrar vê siyaseta sivîl bimeşînin em ê encamekî dest pêx bi rêzgeverî di çerçevaya wan tespîtên dawî gotedanîn de her wiha di qada navneteweyî de jî bandorek li ser Tirkiyeyê heye ku xwe girêdayî tevgera sivîl demokratîk ya Kurd nerm bike Tirkiye piştî pazdehê tirmehê heta îro van daxwaziyan di pratîkê de bi cih nayêne lê ew bandor her berdewam dike il gora bahweriya we ew bandor dê tesîra xwe li ser Tirkiyeyê bike ku siyaseta xwe li Bakurê Kurdistanê
girê dayî tevgera sivîl demokratîk a Kurd nermtir bike. Belê baweriya me heye ew rewşa îro ku em tê de rewşeke bi rastî çêkiriye. Rewşeke Sûniye bi destê hikûmeta AKP xusûsen ji bi destê Tayyip Erdoğan hatiye çêkirin. Ji ber ku hebûna we îktidara we têk çûye ji ber ku wek hûn zanin ku hinek hesab û planê wê hene bi xwe dixwaze bibe serokeke bê alternatîv li Tirkiye. Heger ku wek hûn zanin ku bi tüm partî û sazî û rêxistinên Tirkiye bara petir zêdetir baweriya wan vê heye ku sîstemek demokratîk ava bibe. Meseleya Kurd, meseleya Aleviyan, meseleya dîndaran, meseleya demokrasî bi rêv rêbazên aştiyane li parlamentoyê bêçareser kirin. Ji ber vê jî kesek ji me cuda naaxive nafikire. Ama hayv mixabin 15 tîrmehê xusûsen heta niha darbeya teşabîsa darbeya leşkerî bû hincer destê AKP da ji bo ku demokrasî têk bibe, ji bo ku yasa û qanûn hukûkên navdewletî û yên demokratîk têk bibe, heta ku bikare xwe serpiyan bigire. Lê raya giştî jî ez bawer dikim ku pê dizane ama ditirse ku li hember wê derkeve, raya navnetevî vê baş dizane, vê baş dixwîne, ji ber vê jî îro heta niha kesekî siyaseta Tayyip Erdoğan meşru nekiriye, piştgirî nedaye vê siyaseta devleta Tirkiye navxweyî ku dimeşîne li ser tund û tijî. Ji ber vê jî ez bawer dikim ku rewşa Musul, rewşa Sûriye heger ku aram bibe, dê zor û zextiya hêzên navdewletî li ser hikûmeta AKP dê zêdetir be. Belê. Gelekî spas birêz Adem Gewerî, parlamenterê HDP got ji stûdyameyê Ankara li gel me. Em spas kirin, şewa we bixêr be. Temaşevanên hêşa piştî bêndanekî Kurd dîse em li gelê. Carek din silav temaşevanên hêja li gel rojnamevan hejarê şamil em dê li gel li ser siyaseta Rûsyayê yariyên ku Rusya li rojhilata navîn pêk tîne bi hûrgiliyên wê biaxifin. Silav kek hejar tu bixêr hatî bernameya basî roja Kurdistan 24. Serçava kekê Batum ez pir kêfxweş bûm ku hûn bire îro min vexwandin lê bi rastî jî îro dilê me şevitiye Qehremanê Kurdistanê hevalê me hêja Doktor Süleyman Seyîd Çurîkoye şehîd bû. Em her tim Doktor Süleyman bîra xwe de Kek hejar agahdariyen herî dawîn got Kurdistan 24 belav kirî agahdariya herî dawî got ketî destê Kurdistan 24 de jî ew bû ku Doktor Saîd şehîd nebûye, fonksiyonên wî ê mêjî rawestiyane lê dilê wî hîn lê dixe, ew daxuyanî ji aliyê nexweşxaneya leşkeriya Koblenz ve hate diyarkirin û di malpera Kurdistan 24 net de jî hate weşandin. Xwedê bike. Xwedê bike. Xwedê bike. Kek hejar em ji wir dest pê bikin. Xeberin baş, hêviye xeberin başın. Belê, kek hejar em ji wir dest pê bikin. Rusya di heremê de rojhilata navîn de xwedî rolekî gelekî bi bandor e. Lê ew yek di operasyona Musulê de xuya nake gelo tespîtên te di wê babetê de çi ne? Ez nûçeyên dawî dest pê bikim. Çawa operasyona Musulê dest pê kir. Putin Serokkomarê Rusya, Federasyona Rusya telefon kir serokê Iraqê û piştgirtiya xwe da ji bo operasyonê. Ev yek. Lê meseleyekî pir girîng heye, babetekî pir girîng heye. Rusya bi çar cavan sekiniya û
dixwaze ku sekiniye ku Amerika û hevalbendên wî kengê Musul bombabaran kirin. Ji ber ku Rusya piştî bombabaran kirdinê Musulê eseyî Helepê bombabaran bike. Êsta niha hêzên navneteweyî derfet nadin Rusya ku Rusya bi rastî jî êrişekî mezin hemberî Helepê bike dê bîrave çendekî berî Rusya bombardıman çekiribû derdorê Helepê bertekekî reaksiyonekî pir mezin ji aliyê navneteweyî stend. Na meseleyê Musulê Raqqayê hevdûra girêdayî ye. Siyasetê Rusya nikare planek çêke li rojhilata navîn li Iraqê û Sûriye lê hêzê wî heye ku plana xerab bike. Ev hêz li Rusya'da heye. Niha em mesele aliyê Sûriye binêrin li çend roj berî bawerkim dihûbû Amerîka daxuyanî da ser Raqqa got ku em Kurda tevlî operasyona Raqqa bikin û Wezîrê Beravanî Amerîka jî daxuyanî da ku çend hefte şûn da em êrişî Raqqayê bikin. Ev helbet ki xoşê ne Türkiye hat, ne xoşê Rusya hat. Rusya bi rastî jî li heremê de statûkoparêst e. Kî statûkoyê dişkîne? Statûkoyê dişkîne ev Amerîkaya yek jî hêzên Kurdin. Ji ber vê yekî tu cara berjewendiyê Amerîka û berjewendiyê Kurdan bibexşînin berjewendiyê Rusya û berjewendiyê Kurdan hevdû nagre. Heptayê nagre. Hejar Rusya dikare. Li heremê de spekülasyonên wisa hene ku Komara İslamiya İranê dixwaze heta behra spî, heta deryaya spî hilala şîa deyne. û Rusya di têkiliyên gelekî nêzik li gel Sûriye û İranê de heremê de tev digere. Pirsekî wisa tê bîra miro. Gelo Rusya ji bo berjewendiyekî wisa tev digere ya ku ji aliyê İran û Sûriyeyê ve têbirê vebirin yan berjewendiyên xwe di heremê de dixwaze bi şêweyekî bisepêne. Helbet çend dane henin. Helbet ki Rusya nixwaze ku ev xettê petrolê, ev xettê gazê enerjiyê bi destê Sunniyen be. Li rojhilata navîn Amerika, Rusya û borînin Rusya hevabendê hêzên rejimên Şianin. Hêzên Şia biçekî hemberî Amerîkanın niha. Pir hêzên Sunni gel Amerîkanın. Elbette ki ev sebeb, ev sedem heye û sedemekî xurt e Rusya helbet dixwaze ku ev xettê enerjî heta deryayê bin destê Şiiyan da bimîne, bin destê bin bandorê İranê de bimîne, bin destê Sûriye'de bimîne. Rusya üse dixwaze lê hemû hereket, hemû bizavên Rusya jê re negiriye dahiye. Berjewendiyên Rusya cuda cuda ji herin heremê. Meselen car carana Rusya Türkiye re têkildarî dike, car carana em dibînin ku navbeyne Türkiye û Rusya ne baş e. Lê bi giştê em ê mêze bikin, Rusya dixwaze ku Türkiye çi qastikare ji Amerîka û Rojava dûr bixe. Yek armancı Rusya jî ev e. Belê, bi rêz hejarê şamil Rusya, İran, Sûriye
gelo ev bereyeke demkiye ango hevgirtinekî stratejîk e tu çawa dine? Na de birave çend sal berî bawer dikim 2 sal berî evekî hevalbendiyên leşkerî derketî bu holê Türkiye, Rusya, İran, Irak. Vana bawer dikim li Bagdadê vana hev dîtin çêkirîbûn û xastibûn hêzên leşkerî ava bikin. Nêzik bûna Rusya İran ra stratejik e. Hevalbendiyê Rusya li Irak re jî bawer bikim stratejik bibe. Kîngê Irak sêbeş bibe bervî diçe Irakê Şîî bin bandorê İranî bimîne û bibe müttefikê stratejik yê Rusya. Lê şansekî tune ku Rusya û Türkiye bibin hevalbendê stratejik. Tekliyen taktikî heb mümkün e, berdevam jî dike, tekliyen eskerî jî mümkün e, aborî her vekî din, lê Türkiye jî her tim navbeyne Rojava û Rusya bilêze. Ez ihtimal nadim ku navbeyne Rusya û Türkiye hevalbendiyekî stratejik pêk vere. Belê berî çendîn rojan di medya Rusî de derket ku Rusya li aliyekî bi peyê dere têkiliyê wê nagermin, li aliyekî din jî diwarê istihbaratî de agahdarî di navbeyna Rusya û Türkiye de birêve dikin. Rusya çend mehe Türkiye'ye peywendiyekî baştaniye. Peyvendiye lê Rusya Türkiye'ye pir bir ihtiyat nezikti be. Mesela berî ev krizi balafirê navbeyna Rusya û Türkiye bêvîze hatın çûyîn hebû. Mesela Erdoğan lavayî jî kir, rica kir Putin em ê carekî din ev bikin, bêvîze verin herin. Putin kabul nekir. Yani Putin jî, Rusya jî bu ihtiyat nêzik dibin Türkiye'li. Dixwazin siyasetê hemberî Amerika'da istifade bikin, Türkiye istifade bikin. Evê dixwaze. Helbet ki tekliye istihbarî, eskerî, ekonomik navbeyne Türkiye û Rusya her tim hebe. Helbet tekliye Rusya û Kurdan re YPG re her tim hebe. Rusya jî evê dibêje. Rusya dibêje ku berjevendiyê me netewî heye. Em berjevendiyê xwe netewî nikarin esîrî Kurda bikin ya jî esîrî Rusa bikin. Eger berjevendiyê me telep dike ku em Kurda re peywendî dayinin, em Kurda re peywendî datînin. Eger pêwîst dike em Tirka re peywendî dayinin, em Tirka re peywendî dayinin. Rusya heta ku Daesh levaz bibe, heta ki Daesh ji rojevê derkeve, Rusya hevaltiyê hevalbendiyê Kurda ra berdevam bike û alîkarî jî bike. Ev mümkün e üse jî bibe. Kengê Daesh levaz bû rojevê derket, hevalbendiyê Rusya û Kurda ra jî levaz bibe û têk bibe. Rusya pir ev mêze dike, pir pragmatik mêze dike. Mesela debîra ve kengê Seddam, diktatörê Seddam, xunxar, bin êrişa Amerika'da bû. Her zêde Rusya piştevanî Seddam ra dida. Başa em niha dibînin ku Rusya Herêma Kurdistanê jî têkiliye baştaniye mecbur bûye. Berjevendiyên ekonomik, siyasi mecbur dike Rusya ku tekili dayına Herêma Kurdistanê re. Rusya, Suriye jî revş aynen üse bibe, Rusya statüko perest e, Rusya dixwaze ku Suriye parça nabe, lê planê li Rojhilata navê ne Rusya çêdike, Amerika û Rojava çêdike, Rusya jî mecbur bimîne plan û encam kabul bike û Kurdara tekiliyê dayne.
Rusya mecbur bibe. Rusya gore pevajo hareket dike. Revş üsayalı naha siyaseti Rusya'da. Rusya nixaze merkezi navende hilveşandini Suriye bibelli. Rusya o analistin Rusya pır başlızanın ku edi Rusya Suriye tek çuye Suriye beri mümkün nine u Suriye beri bibe federasyon başı perçe bibe. İyi siyaset medarenci من دخواست از ورم سروی بابت برز هجاری شامل نها روسیا او ولات ای کود نتوین یه گرتی ده به کارتا خو یا وتوی هر دم کاری بویا ریل بر هلکفتن ولاتین دن این د نتوین یه گرتی ده دجبری رژیما سوریه بگره هر وها هر دم پشتگریا رژیما سوریه کر لیل عالیه کی دن ev wiha dike ku aloziyên mezin aciziyê mezin li ba xelkê Sûriyeyê pêde bibin li dijî siyaseta Rûsyayê ku li Sûriye birêve. Rusya Amerika naha bi kartên vekirî êdî dileyzin. Kes tiştek naveşîre. Amerika dibêje ku divê Suriye bibe devletekî federativ, Rusya jî dibêje statûko quo gerek bêparastin. Her tim navbêne vana da naxokî ev berdevan bike. Rusya hetta daviyê rejimê Esad biparêze. Lê dît ku parastin evî mümkün nîne belki siyaset evi bir çeki bu garine. Em dizanin ku li dünyada li cihanê de tenê li Tartusê binkeyê deryayê Rusya heye. Yek jî buçuk Vietnamê heye. Tu derî tune ev ji bo Rusya pir meseleyekî stratejîk e. Ez bawer dikim ku eğer rejimi Suriye, devleti Suriye bibe federatif jî navbeyna Amerika û Rusya peywendiyekî bêne dayîn ku ev binkeyên Rusya li erdê Suriye bêne parastin. Min gotiye serî de belki Rusya nikare plan çeke ava bike li roşilata navîn lê dikare her plan xirab bike. Ez bawerim ku Rusya bu izni bu destûrê Amerika hat Suriye ne be izni ev hatiye Amerika hatiye ve dere hevalbendiye Rusya Amerika bu kingi Rusya hat evi li her noktada her haleda Amerika û Rusya hevalbend nînin helbet navbeyna vana da nakoki heye Rusya vedemi Amerika ra pêwîst bû ku Rusya vere müdaxile Suriye bike ev tiştekî biguherîne. Mesele evê de dibêje. Mesele stratejik de ez dixwazim dubare bikim pêşarojê Suriye Rusya û Amerika bi hev re hel bikin û bi hev re biryar bidin. Belê, gelekî spas rojnamevan hejarê Şamil got stûdyoya me ya dihokê Tirkiye. Temaşevanên hêja vî awayî em hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek Dinya Basî Roj her şad